তেসরা ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে মণিপাল হাসপাতাল কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের মণিপাল কম্প্রিহেন্সিভ ক্যান্সার কেয়ার সেন্টার এবং একটি উন্নত বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট ইউনিট চালু করেছে। হাসপাতালটি কলকাতা পৌর সংস্থার সাথে যৌথভাবে কবজ নামক একটি কমিউনিটি হেলথ স্ক্রিনিং প্রোগ্রামও চালু করেছে। এই নতুন সেন্টারে অত্যাধুনিক ক্লিনিক্যাল হেমাটোলজি, হেমাটো অঙ্কোলজি এবং বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টের সুব্যবস্থা রয়েছে, যার লক্ষ্য পূর্ব ভারতের রোগীদের জন্য সমন্বিত ক্যান্সার চিকিৎসা নিশ্চিত করা। এছাড়া কবজ কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্তকরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পৌর সংস্থার মাননীয় মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং মণিপাল হাসপাতালের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বৃন্দরা। চলুন দেখে নেব বিস্তারিত। Your presence will make this, initiative spread across, and also to my good friend, Mr. Hari. I think he was also there probably during when we first had the comprehensive cancer care started way back in 2000. Thank you all. Economic rehabilitation, including employing cancer survivors within the hospital ecosystem. Our dedicated psycho-oncology clinic, Monobina, offers free psychological support to patients and their relatives, addressing the invisible but profound emotional burden of cancer. Academia has been another strong pillar that we have always worked on. We launched with structured oncology fellowship programs initially with head and neck, gynae oncology and onco anesthesia departments, which further expanded to DRNB gynae oncology and FNB head and neck surgery last year in 2025. DRNB medical oncology, DNB radiation oncology, fellowship in breast oncology and oncopathology are in pipeline, reflecting our commitment to training our next generation. Our focus on research has seen us become partners in national and international multicentric trials, while also analyzing and publishing our own institutional data. And very, very happy to see Manipal hospitals of EM bypass and Kundapur start this initiative. I just would like to mention two aspects of it. As pointed out by Ainab, Mr. Ainab, that we need to create awareness. That's very, very important. I would say it's a social responsibility for all of us to create awareness about cancer. That is one important thing, and I'm sure after this program, the awareness among the community will get much better on this. The second important aspect, which I think as an organization we are very, very careful, is that all of us know none of our community folks should get cancer, but in case if someone gets, all of us know this is one illness where many minds have to come together. So that's why you won't see so many times a comprehensive other areas of centers. It's good to have, but comprehensive cancer center is extremely important. And I think we Manipal hospitals have always been pioneer in this. The first comprehensive cancer center was started way back in 2003 in Bangalore. Our own Dr. Saurabh Doctor, he is my younger brother. Mr. Harinarayan Sharma ji, Dr. Surendra Kumar Tewari ji, Dr. Murli Srinivasan ji, our councillor of this area, Ananya Banerjee, and whom we approached whenever we are in difficulties regarding patients, Manoj Devgupta and Komalji, and the dignitaries of the dais and dear patients. We are hearing in every conference that the cancer is curable, and whenever any of my known person comes to hospital, I thought that by discussing this with Saurabh, Komalji and Arnabda, that when we are having the facility around city of having 144 health centers and satellite centers, that is amounting at more than 200. So why not the cancer detection at the grassroots level can be done? And from that idea,
we are now in collaboration with the Manipal, that we should have that facilities there in these hospitals, so that the people who have any difficulties, they come to the hospital. All the poor people of these slum dwellers, they come to our hospital. And if we detect that, হ্যাঁ, আমরা মণিপাল হসপিটাল ইএম বাইপাসের পক্ষ থেকে আজকে যে উদ্যোগটা নেওয়া হলো সেটা হচ্ছে কম্প্রিহেন্সিভ ক্যান্সার সেন্টারটা উদ্বোধন করা। কারণ আমরা জানি যে ক্যান্সার কোনো একটি রোগ নয় এবং বিভিন্ন অর্গান বিভিন্ন জায়গায় ক্যান্সার হতে পারে, এবং কারো আজকে একটা লাংসে ক্যান্সার হয়েছে মানে তার কিডনি সমস্যা থাকবে না এরকম না। কম্প্রিহেন্সিভ ক্যান্সার সেন্টার মানে হলো যে একটাই রুফের আন্ডারে, একটাই বিল্ডিংয়ে সমস্ত রকমের ক্যান্সার এবং ক্যান্সার রিলেটেড যত রকমের চিকিৎসা হয়, সাপোর্ট হয়, সেই সাপোর্টটা দেওয়া। এর মধ্যে যেমন বিভিন্ন রকমের চিকিৎসা পদ্ধতি আছে, এর মধ্যে রয়েছে কাউন্সেলিং, এর মধ্যে রয়েছে ফিজিওথেরাপি এবং সমস্ত অর্গান স্পেসিফিক ক্যান্সারের টিম। আরেকটি জিনিসের উদ্বোধন হলো, সেটা হচ্ছে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিট। আমরা জানি বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট, যেটাকে এখন বলা হয় স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্ট, তার মাধ্যমে বেশিরভাগ রক্তের ক্যান্সারকে কিন্তু সারিয়ে দেওয়া যায়। রক্তের দুটো দুরারোগ্য, ব্লাড ক্যান্সার, যাতে কেমোথেরাপির মাধ্যমে আমরা সব ব্লাড ক্যান্সারকে সারাতে পারি না, তাদের জন্য দরকার হচ্ছে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট, যাতে প্রায় সমস্ত ব্লাড ক্যান্সারকে সারিয়ে ফেলা যায়। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আরেকটি রোগ, থ্যালাসেমিয়া, যেটা আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশি, এবং থ্যালাসেমিয়া একটা জন্মগত রোগ। আমরা থ্যালাসেমিয়া চিকিৎসা করি হচ্ছে ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিয়ে, কিন্তু ব্লাড দিয়ে থ্যালাসেমিয়াকে সারিয়ে দেওয়া যায়। থ্যালাসেমিয়াকে সারানোর জন্য একটি চিকিৎসা পদ্ধতি, সেটা হচ্ছে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট। সেটা করলে কিন্তু প্রায় 90% থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টকে সম্পূর্ণ সুস্থ করা যায়। তো মণিপালের উদ্যোগে এই যে কম্প্রিহেন্সিভ ক্যান্সার সেন্টার এবং বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিট আজকে উদ্বোধন করা হলো, এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে আমরা ক্যান্সার, বিশেষ করে ব্লাড ক্যান্সার এবং থ্যালাসেমিয়ার মতো রোগকে নির্মূল করতে পারবো। নির্মূল করার জন্য একটা পেশেন্টের কীরকম একটা প্যাকেজ সিস্টেম ট্রিটমেন্ট? প্যাকেজ বিভিন্ন রকমের, ট্রিটমেন্টের খরচ বিভিন্ন। এবার তার জন্যে সাহায্যও পাওয়া যায়, যেমন সরকারি সাহায্য রয়েছে, মণিপাল ফাউন্ডেশন বলে সাহায্য পাওয়া যায়। তবে একটা জিনিস আমরা এনশিওর করতে চাইবো, যে কারো যদি বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের প্রয়োজন হয়, শুধু অর্থ নেই বলে বা অর্থ কম বলে তার ট্রান্সপ্লান্ট করানো যাচ্ছে না, এইটা হবে না। সুতরাং সেখানে সবাই মিলে সরকারি সাহায্য, বেসরকারি সাহায্য, পেশেন্টের বাড়ির লোকের নিজের সাহায্য, সেগুলো করে এটা আমরা করে ফেলতে পারি। আমার নাম ডক্টর রাজীব দে, আমি ক্লিনিক্যাল লিড, ডিপার্টমেন্ট অফ হিমাটো অঙ্কোলজি এবং বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট। ডক্টর চিরস্তি শর্মা, হেমাটোলজিস্ট, হেমাটো অঙ্কোলজিস্ট অ্যান্ড বিএমটি ফিজিশিয়ান। আমি মণিপালের সাথে যুক্ত, এবং মণিপালে যে কভাচ যে স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে, তাতে ক্যান্সার রোগীদের বিশেষভাবে তারা সুবিধা পাবে। ব্লাড ক্যান্সারের বিষয়ে বলি, ব্লাড ক্যান্সার মানে যে শেষ কথা তা নয়, এখন তার আধুনিক যুগে তার চিকিৎসা আছে, তার জন্য বড় অপারেশন বা এসব কিছু লাগে না। এটি ট্রান্সফিউশনের মাধ্যমেই তাদের ব্লাড ট্রান্সফিউশনের মতো পদ্ধতিতে, নোভেল পদ্ধতিতে তাকে আমরা সুস্থ জীবন দিতে পারি। তো এভাবেই আমরা ক্যান্সারকে জয় করতে পারি বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের মাধ্যমে। হবে ট্রিটমেন্টের খরচা ব্যয়বহুল, তো সাধারণ মানুষ তো পারে না, এর জন্য কী ব্যবস্থা আছে? তার জন্য আমাদের বিভিন্ন রকম স্কিম আছে, যেটা মণিপালের থেকেও দেওয়া হবে, এবং তার সাথে এই যে কাভাজে আমরা স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম আছে, এছাড়াও মণিপালের সাপোর্ট সিস্টেম আছে, সে দিয়ে আমরা হেল্প করতে পারি। আজকের এই অনুষ্ঠানটি বর্তমান জগৎকে কী বার্তা? আজকের এই থেকে আমি একটাই কথা বলবো, যে ক্যান্সার মানেই শেষ কথা নয়, আমরা আছি আপনাদের সাথে, এবং আজকের যুগে নতুন চিকিৎসা পদ্ধতিতে এটা জয় করা সম্ভব। আপনার নাম? আমার নাম ডক্টর চিরস্তি শর্মা, আমি হেমাটোলজিস্ট, কনসালটেন্ট, মণিপাল হসপিটাল। কলকাতা মুকুন্দপুর থেকে মানসী বসুর রিপোর্ট, চেতনা বার্তা, জেগে থাকে, জাগিয়ে রাখে। চেতনা বার্তা, জেগে থাকে, জাগিয়ে রাখে।